أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 60. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے جو یتوفاکم، تمہیں وفات دے دیتا ہے، تمہاری روح لے لیتا ہے، باللیل، رات کے اندر، رات میں تمہیں موت دے دیتا ہے. ایسی موت؟ نیند کی. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، نیند کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. مرنے کے بعد جس طرح انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا، انسان ہر دن یہ تجربہ کرتا ہے کہ وہ جب سو جاتا ہے تو اسے خبر رہتی ہے کیا اس کے آس پاس کیا چل رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا، باہر کیا ہو رہا، کچھ پتہ نہیں چلتا. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ، جو تم کرتے ہو، بالنہار، دن کے اندر، دن میں جو کرتے ہو تم، وہ بھی اسے اللہ کو معلوم ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرتا ہے، فیہ، اسی دن کے اندر، لیقضا، تاکہ پوری کر دی جائے، اجل مسمى، ایک فکس ٹائم، فکس ٹرم. یعنی یہ جو دن رات کا جو سائیکل ہے، رات میں تم روزانہ مر جاتے ہو، پھر دن میں اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے. یہ کب تک چل رہا؟ جب تک کہ تمہاری زندگی کا جو فکس ٹرم ہے، جو مدت ہے، جو متعین ہے، وہ پوری ہو جائے. جب وہ پوری ہو جائے گی تو یہ سائیکل کا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف ہے، مرجعکم، تم کو پلٹ کر کے جانا، تم کو واپس پلٹ کر کے اسی کے پاس جانا. آدمی پلٹتا کہاں سے؟ کہاں ہے؟ جہاں سے آتا ہے وہیں پلٹ کے جاتا. تو تم جہاں سے آئے ہو وہیں پہ پلٹ کر کے جاؤ گے. ثم ینبئکم، پھر وہ تم کو بتائے گا، بما کنتم تعملون، کہ تم کیا کیا دنیا میں کیا کرتے تھے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، and it is he who takes your soul by night and he knows what you committed by day, then he revives you therein, that a specified term may be completed and fulfilled. Then to him will be your return, then he will inform you about what to use to do. اس آیت میں اللہ نے 3 باتیں کہی جو ہمیں لیسن ملتا ہے اس آیت سے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ رات اور دن میں تمہارا سونا اور سو کر کے جگنا، پھر کام کرنا، پھر سو جانا، یہ اس بات کا پروف ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ. اللہ تعالیٰ جو ہر رات تم کو، ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت، کہ اللہ تعالیٰ تم کو مار دیتا ہے رات میں، پھر جس کی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے
वो क्या होता है? आप सुनते हैं कि नहीं कि फला आदमी रात में सोए, सुबह में उठे, क्या नहीं उठे, कब्रिस्तान चले गए, तो वो खत्म हो गए। हाँ, जिनकी जिंदगी पूरी नहीं होती है उनकी रूह अल्लाह ताला फिर दोबारा क्या करता है? लौटा देता है। तो पहला जो लेसन है वो ये अल्लाह ताला बताना चाहता है कि जिस तरह से तुम आज ये तजर्बा कर रहे हो जिंदगी और मौत का, इसी तरह से तुम्हें फिर से इस जिंदगी के बाद फिर से दोबारा जिंदा होकर के, मर करके जिंदा होना है और फिर उठना है। नंबर 2, ये अल्लाह तबारक व तआला कब तक ये टाइम तुमको दिया है? कब तक है ये? अनलिमिटेड नहीं है। खास वक्त हम क्या समझते हैं, जहां जैसा टाइम चाहा पास कर लिया, वक्त गुजार रहे हैं, कोई काम नहीं है। ये फ्री जो वक्त है ना, ये फ्री नहीं दिया गया, ये इसलिए दिया गया है कि तुम उस वक्त के लिए काम करो जब तुम्हारे पास काम करने का वक्त नहीं रहेगा। तुम मांगोगे कि हमें टाइम दे दिए, थोड़ा कुछ दुआ दरूद पढ़ लें, कुछ नेकी कर लें, वक्त नहीं दिया जाएगा। इसीलिए जिन्होंने जिंदगी की हकीकत समझी, उन्होंने कभी वक्त को, लोग बोलते हैं ना वक्त पास कर रहे हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं। एक स्कॉलर थे, उनके पास एक साहब गए, आइए थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं, गपशप करते हैं। उन्होंने कहा सूरज को रोक दो तो मैं बैठ करके बात करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। कहा क्या करना है? कहा बहुत दूर जाना है, लंबा सफर है, सामान कम है, वो सामान की तैयारी में लगा हुआ हूँ, बहुत कम सामान है। तो दूसरा लेसन ये है कि ये फिक्स टाइम जब आएगा, अमल का वक्त क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उससे पहले पहले जो कुछ करना है, जितना करना है इंसान को कर लेना चाहिए। और आखिरी बात क्या है? पलट करके कहाँ जाना है इंसान को? जहां से आया है वहीं पे। और अल्लाह ताला फिर दिखाएगा, वो जो जिंदगी की किताब तैयार हो रही है, फरिश्ते जो किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, वो लेकर के अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा एक दिन। फिर अल्लाह बताएगा कि देखो तुमने ये दुनिया में किया। तो ऐसा ना हो कि वो रजिस्टर क्या हो, वो जो रजिस्टर तैयार हो रहा है, ऐसा ना हो कि उसको देख के इंसान रोने लगे और उंगलियां काट डाले अफसोस के मारे, या खाली खाली हो। कहा जाता है कि ये 24 घंटे जो तुम्हारे हैं, ये 24 अलमारियों की तरह है। कैसे है? 24 अलमारी। कोई अलमारी जो है इंसान उस दिन खोलेगा तो देखेगा कि उसमें नेकियां हैं तो खुश हो जाएगा। यानी वो घंटे में, जिस घंटे में नेकी किया, उसको देख के क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। कोई अलमारी खोलेगा तो देखेगा कि अरे इसमें तो फिल्में भरी हुई, इसमें तो गाने हैं, इसमें तो गीबत है, इसमें तो फला है, इसमें फला बुराई है, उसको देख करके रोएगा। और कुछ अलमारियां खाली होंगी, कुछ नहीं होगा उसमें, तो उनको देख करके अफसोस करेगा। ये कौन सा वक्त होगा? कौन सा वक्त होगा ये? वो वक्त जिसको इंसान पास करता है इधर उधर बातचीत में, फालतू के कामों में, अफसोस करेगा कि काश ये भी भरी होती आज, तो मेरे नामा अमाल में, मेरे अंजाम में बड़ा अहम रोल अदा करता। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो ज़िंदगी का गोल्डन चांस हमें दिया है, और वन टाइम है, 9 सेकेंड चांस, इसके एक एक लम्हे को, एक एक लहजे को हमें बेहतरीन यूज़ करने और उस दिन के लिए तैयारी करने की तौफीक दे, जिसके बाद दोबारा वक्त नहीं दिया जाए। सुभान अल्लाह।